के उद्देश्य मंडली को यही भाव में आह्वान कर विशेष अनुरोध करने चाहे आने प्रकाश करेंगे आम समस्ते वर्तमान नीरवता रक्षा कर श्रवण करवा एवं प्रभुंकर गौरव कर सम्मानीय मंडल पालक महाशय विपद महाशय समस्त मुख्य कर्मकर्ता कर्मकर्ती गृह मंदिर उपस्थित प्रत्येक आंतरिक नमस्कार। आप जानते मोर बापा मृत्युवरण करते द्वितीय दुकान थे आज एक वर्ष पूरण होती मरण समय 3 दिन कराई मात्र मंडल कर्मकर्ता थे से किमिति आम कि भी ये कौन खाइले कि पीले कि ना कि अवस्था है आम कि जानू मात्र
डिकन बोली आपण माने एते प्रेम करी आ बापा को एते सुंदर भावरे सेदिन एते सुंदर भावरे मंडलीर डिकन बोली प्रत्येक मंडली सहित साहाय्य करी ताको कबर स्थान को नहीं एमानकर गए गोटे जातना है जी मंडलीर डिकन बोली मंडली लोक मैंने एत प्रेम करी एत सुंदर भाव में नेले एम से 3 दिन बेले किसी भी करूँ दुखरे से तार वर्षटी कर प्रत्येक उत्तम भाव में जमीक डाकी आम उत्तम भाव में स्मरण करने आम परिवार मोर मार समस्त विषय आपण मैंने जानते शांति पाए मोर भाई मान शांति पाए आम एवं पर्यंत हमको निश्चित भाव में आम जानी हृदय दुख थे निश्चय वाक्य अनुसार दुख कि सुख में सुधा प्रभुकर प्रशंसा कर आम से वाक्य को स्मरण कर आज आम खुशी है प्रभुकर लोक मान ए ग्रह स्थान को आम जे प्रकार की डके नाम रे आम प्रार्थना करवा जो द्वारा कि प्रत्येक आम पाए मो परिवार मोर माँ को पाए मो भाई मान को पाए आमर झील जुई नाती नातुणी प्रत्येक पाए जे प्रकार की मंडली प्रार्थना करे आहरी जे प्रकार आम शांति निश्चित भाव में प्रभुंर शांति अच्छी से माने प्रार्थना करी आम मानू सांत्वना जनइबे एथिबाई आम घरे प्रत्येक कथा होगी आम दिन को निरूपण कर रखिलु एथिबाई आपण माने जानिछंती जे प्रकार की मो बापार आत्मा शांति पाए आपण माने समस्ते जानी अछंती से कि प्रकार मनुष्य सेथिबाई तापा आम परिवार जे प्रकार की से जंती कुशल रे प्रभु को कोल को चली गला आमे मध्य प्रत्येक जे प्रकार की सपरिवार प्रभु को विश्वास करी से जंती प्रभु को ठारे रहे पुरे कम ही से चली गला आमे मध्य जंती प्रभु को विश्वास करी परित्राण पाए आमे जे प्रकार की आमे मध्य जीवु ए प्रकार आम परिवार को जे प्रकार सपरिवार ए समय मध्य आमे प्रभु को भय कर जीवन काटबू आ प्रभु को शांति को हृदय अनुभव करी आमे जे प्रकार जीवन काटबू ए प्रकार आम परिवार पाए प्रत्येक प्रार्थना करतु एति मात्र धन्यवाद पालक दुकान संपादक पालिका प्रवचन पालिका प्रत्येक मोर भक्तिपूर्ण नमस्कार पालक विषय मत कहवा जहाँ कि जानी प्रकाश करी आम केते सिंह समय आमको आम भल जानू केते सिंह समय आमर स्वर्गीय पालक सहित बेहरा हो पछरे आसबार आम देखीचु केते सिंह समय विवाहित थे कि जापारे ना मात्र सी सहित पालक सहित आसला छोट अवस्था पालक सहित संपर्क रखी मंडली सहित संयुक्त हो समस्त कार्य करते पुणी मु आसला मंडली प्राचीन कभी कभी युवक समितिर सभापति एमती प्रभुंर सेवा कर मंडली सहित संयुक्त हो रही पुणी ताठार गोटे थिला अन्यर जदि गोटे अन्याय कथा कहते से साफर कर समस्त एकता थे मात्र यार गोटे कार्य लगे कथार आर के पसंद कर गोटे छोट अवस्था प्रभु को पाई एडे बड़ परिवार सहित दुखरे कष्ट परिवार सहित 5टी झील 2टी पुओ सहित दुखरे प्रभु को सेवा करी समस्त झील मान विवाह कर समस्त कार्य कले प्रभु एत आशीर्वाद कले शेष अवस्था मंडली गोटे ठिकन कार्य कर कार्य समाप्त अधा समय प्रभु नहीं गले से गोटे उत्तम लोक मंडल समस्त कार्य दायित्व नेबा मंडल सब विषय से गोटे दायित्व नहीं सब समस्त से कहते प्रभु नहीं दुखी परिवार आत्मा जब प्रभु ग्रहण कर राज्य को जापारे आम जीवन काटी राज्य को जावा मात्र
मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देवा संग संगे उपस्थित हुआ पालक महाशय एवं डिकन महाशय संपादक महाशय एवं समस्त कर्मकर्ता मंडली एवं कर्मकर्ती मैंने पुणी उपस्थित थी आमर माँ आ बापा भाई भाई जिते जन अच्छा समस्त को मोर नमस्कार। आज मो अति दुखर सहित भी अच्छी आहो स्मरण कर विषय कहवाई जो सुजोग मत दिगला से निमंते मो ये परिवार को धन्यवाद देवा संगे संगे पालक महाशय को एवं संपादक महाशय को मो धन्यवाद ज्ञापन कर अधिक जो जानी कहा नुहे मु अल्प जानी आपण मोटर अधिक जानी पारती कि जो महत् विषय सब अल्प मत जना अच्छी आपण मान आगे मुझे चाहूँगी मुझे रायगढ़ को 2021 साल गोटे चिंता नहीं आसली रायगढ़ रही काम करी मंडली सहित संयुक्त हेबी जेहेतु मोर बाल्यकाल ठार मु बाहर पाठ पढ़ी बाहर काम करी जो मु रायगढ़ को आसली से जन व्यक्ति मुझे जानी पूर्वर से व्यक्ति से अति शीघ्र जहाँ सहित बंधुता स्थापन कर गृह को आसिले कहले बाबू मो ते अजा है तो बापा मत मामू बोली डाकती तुम बापा मंडली सहित जो संपर्क काम करुले संपादक हिसाब से जो काम करसुले से बेहेरा काम करके मंडली आरंभ कर बेहेरा विभिन्न प्रकार पद पदवी रही आज डिकन पर्यंत पहुंची तेणु आज मत बहुत खुशी लगुच बोली तार शेष 2024 साल से कथा कही विषय जो अधिक अधिक जानवाई चाहिए सहित जो मिसवाई चाहिए से सब गोटे गोटे परिवार विषय नहीं से ग्राम सब विषय सब लोक विषय से मत जनाऊे ग्राम ए प्रकार लोक अच्छा एमती होगा पड़ो सेमती होगा पड़ो से गोटे मोर परामर्शदाता कहले अत्युक्त हेब ना जीवन में 3टा विषय मुझे देखी पारि गोटे हूँ से पॉलिटिकली भाव में काम करते ग्राम जहाँकि वार्ड मेंबर से आरंभ करते द्वितीय जे सोशियाली भाव में से काम करते सोशियाली माने जिते लोक मानकर चाउल पाइबार ना से चाउल जोगाइबार साहाय्य करते इंदिरावास पाई पार नथिले इंदिरावास जोगाइबार साहाय्य करते इवन आम बापा समय से इंदिरावास गोटे जोगाइले 35,000 टଙ୍କା सेतबेले थिला से सोशियाली भाव में हाथ में निज पैसा नथिले से सरकार पैसा कौन माध्यम भी लोक से पहुंची पारुले से गोटे भितर गोटे माने अग्नि जात होता अलग लोक मैंने करें ना से हृदय समस्त हो पार ना किंतु से व्यक्ति निज घर थाऊ न थाऊ गोटे लोक पाऊ से लोकर काम हो जाओ से जो सुचिंतक थिले से जिनसा मत अति माने अति मात्रा प्रभावित कर पॉलिटिकली थिले सोशियली थिले तापरे से रही गले नहीं से स्पिरिचुअली रे मध्य से बहुत अग्रगति थिले से कहले बाबू ए रायगढ़ इतिहास मत भल भाव जना से जेते बेले आ पूर्वतन पालकर समय रे प्रथम पालक जो थिले आकर समय रे जो जूर है कहूँ मैंने आमर से दंगा जो है बोली आम कहूँ से समय से गोटे गीत मत रचना करते से गीत मत से मत गायक शुणाऊे यही गीत रचना है शुणी था कहली सुंदर गीत तुम्हें कहीं गोटे भल कविता पढ़ी लेखिकी मंडली रे गाउन एटा गोटे इतिहास विषय
এটা গোটে রচনা করিকি তুমি গাও মଣ୍ଡଳୀରେ এটা ଆମ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରିକି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଶିଖିବା ଚାହୁଁଛୁ ତେଣୁ କରିକି ଆପଣ ଟିକେ ଏଇଟା ଲେଖିକିରି କୁହନ୍ତୁ ହଁ ବାବୁ ସେଟା ମୁଁ କହିବି ବୋଲିକି ସେ ତାହା ସେ ମତେ ଜଣାଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ତିନିଟା ଗୁଣ ମତେ ଅତି ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା କେବଳ ମତେ ଯେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ତାହା ନୁହେଁ ଆମର ସାରା ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏବଂ ଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେ ହିତଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଯାଇ ସେ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି କୋଉମାନଙ୍କର ରେସନ କାର୍ଡ ହେଇଛି କୋଉମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ନ ପାଉଛନ୍ତି କେଉଁ ମାନେ ସବୁ ବିଷୟରେ ସେ ଲୋକଙ୍କର ଇନଫର୍ମେସନଟା ସେ ରଖୁଥିଲେ ଆଉ ଲୋକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ এইভাবে ଲୋକକୁ ଆମେ ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀରେ ପରିବାରରେ ଆମେ ହରେଇ ବସିଛୁ ଆଜି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ସକାଶୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତ ଗୃହରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା ଅଶାନ୍ତିରେ ଆମେ ଅଶାନ୍ତି ଭାବରେ ଶୁଣିଲୁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ଦୁଇ ଲୋକ ରହିଥାନ୍ତା ଆମେ କେବେ ବି ଶୁଣି ନାହୁଁ କେବେ ବି ଜାଣିନାହୁଁ ଯେ ଆଙ୍କ ପରିବାରରେ ଏ ପ୍ରକାର ହେବ ବୋଲି ସେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ମୋର ଏତେ ବଡ ପରିବାର ଏତେ କୁଟୁମ୍ବ ଅଛନ୍ତି ମୋର ଜ୍ୱାଇଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୋର ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅତି ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛୁ କେତେ ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କାହାକୁ ଅଭାବ ବୋଲିକରି ଜଣାଉନଥିଲେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମହତ୍ ବିଷୟ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଅତି ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିରୋଧରେ ସେ କେବେ ଯାଉନଥିଲେ କେବେ ଆ କଥା ତା କଥା ସେ କାହାରି କଳିର କାରଣ ହଉନଥିଲେ ଏହା ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଯାହାକି ଆମେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ଆଜି ଆମେ ପରିବାରକୁ ଆମେ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଲୋକକୁ ଆମେ ହରେଇଛୁ ପରିବାର ସହିତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖିତ ଯେହେତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀର ସଦସ୍ୟ ଆମର ପରିବାରର ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଏଇଭଳି ଲୋକ ଆମ ଗହଣରେ ଆଜି ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଶା ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଆମ ଗହଣରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୋଳରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆଉ କରିବା ମଧ୍ୟ এইভাবে ভাবে মু এই কথা আপনার আগে সমর্পিত করে রখুছি ধন্যবাদ बहुत बहुत धन्यवाद प्रत्येक ग्रहण कर नमस्कार प्रार्थना करवा तुम सृष्टिकर्ता प्रतिकारण करता जगत तुम बसवा तुम जान गृहर कर्ता को तुम जहाँ पुत्र कन्या एवं एक प्रकार तुम आज वर्षटी करते प्रिय बाबा स्मरण करो दुखी बड़े हाँ ग्रहण करने परिवार शांति सांत्वना दिए तुम्हारे अनुग्रह पुत्र कन्या दी मंगल दान दे धन्यवाद दूसरी बर्तमान स्मरण कर तुम्हारी दासी द्वारा जब मूल्य वाक्य मान रखे प्रकाश करेंगे आत्मिक शक्ति पूर्णता देवा संग उपस्थित प्रत्येक को आशीर्वाद करो एवं परिवार को विशेष आशीर्वाद करी शांति सांत्वना दो जो द्वारा हम बापा पिताजी तुम घर रहे तुम करो तो जो परिवार से मैंने तुम घर रही तुम पाठ करो एकत्र मिले मिशि प्रभुଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ମହତ୍ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଳ୍ପ ସମୟ ନିରବତା ରକ୍ଷା କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ଯାହାକି ଧର୍ମପୁସ୍ତକ ବାଇବଲ କି ଦୟାପୂର୍ବକ ଖୋଲିବେ ଏଥିରେ ପୁସ୍ତକ ତାର 13 ପର୍ବ 7 ପଦ କୌଣସି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଟିକେ ପାଠ କରି ଶୁଣାଇବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହିଥିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ଏପରି ନେତାମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଯାତ୍ରାର ଶେଷ ଗତି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ଅନୁକାରୀ ହୁଅ बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु एक पवित्र वाक्य श्रवण आम समस्त को आशीर्वाद करंतु प्रचुर भाव आशीर्वाद करंतु प्रिय प्रभुଙ୍କର दास दासीगण
ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଅନେକ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଆମେ ସ୍ମରଣରେ ଆଣିଥାଉ। ଆଉ ସ୍ମରଣ କରିବାଟା ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଅଟେ। ମନେ ପକାଇବା, ସ୍ମରଣ କରିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଅଟେ। ଅନେକ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସ୍ମରଣ କରିବା ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆସିନଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିପାରୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସ୍ମରଣ ଆସେ ଆଉ ଅନେକ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଅନେକ ବିଷୟକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ସ୍ମରଣ କରିବାଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଅଟେ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ବିଷୟ ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ମରଣରେ ଆଣିବାଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଅଟେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ବିଷୟ ଅଟେ। এই প্রিয় পরিবার বর্তমান যে বিষয় আয়োজন করিয়াছেন অর্থাৎ এই গৃহর কর্তা মহাশয় আমাদের মন্ডলীর পূর্বতন ডিকন অর্থাৎ স্বর্গত ডিকন মহাশয়কে স্মরণ করা সেমানে এই প্রকার ভাবে মন্ডলীকে আহ্বান করেছেন এবং প্রার্থনা করা সেমানে আহ্বান করেছেন। এইটা গোটে উত্তম বিষয় অটে। বাইবেল রে আমি দেখବାକୁ ପାଇପାରୁଛୁ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଆଦେଶମୂଳକ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହିଥିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ସେପରି ନେତାମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ତୁମର ନେତାମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କଣ କର? ସ୍ମରଣ କର, ସ୍ମରଣ କର, এইটা কর সেইটা কর। এইটা হচ্ছে ଗୋଟେ ଆଦେଶମୂଳକ ବାକ୍ୟ। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଦେଶ ସଦୃଶ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହିଥିଲେ ଏପରି ନେତାମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କଣ କର? ସ୍ମରଣ କର। ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଖାଲି ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ତାହା ମାତ୍ର ନୁହଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ସେଠାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯାତ୍ରାର ଶେଷ ଗତିପତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ଅନୁକାରୀ ହୁଅ। ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଶେଷ ଗତିପତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ଅନୁକାରୀ ହୁଅ। ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଢି ବଢି ଯାଇଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ଅନୁକାରୀ ହୁଅ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀଗଣ, ସତରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା? ଯେଉଁମାନେ କି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହିଥିଲେ ନେତାମାନଙ୍କୁ କଣ କର? ସ୍ମରଣ କର। ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ନେତା ବୋଲି ତ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏ ଆମର ଯୋଉ ପୂର୍ବତନ ଡିକନ ବା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଡିକନ ସେ କଣ ନେତା କି ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ନେତା, এই ପରିବାରର ନେତା, ଏ କୁଟୁମ୍ବର ନେତା, ଏ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ପରିବାରର କର୍ତ୍ତା ଥିଲେ, ପରିବାରର ନେତା ଥିଲେ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ତାର କଥାରେ ଘର ଚଳୁଥିଲା। ସେ ଘରର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଘରର ପୁଅ ଝିଅ ଆଉ ନାତି ନାତୁଣୀ, ପୁଅ ବହୁ ଝିଅ ଦୁଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଉ ସେ ନେତା ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବାଟ କରେଇ ନେଉଥିଲେ। ପରିବାରର ସେ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ପରିବାରର ନେତା ଅଟନ୍ତି। ଖାଲି ତାହା ମାତ୍ର ନାହିଁ, କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇପାରିଥିଲୁ ଯେ ସମାଜର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ କିଛି ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ, କିଛି ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ। ହେଲେ ପରାମର୍ଶ ଦାନକାରୀ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନେତା, ଉପଦେଶ ଦାନକାରୀ ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ନେତା ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଖାଲି ତାହା ମାତ୍ର ନୁହଁ, ସେ ମଣ୍ଡଳୀର ଗୋଟେ ଡିକନ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇ ଆସିଥିଲେ। ସେ ନେତା କହିଲେ କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ।
ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦାନ କରିଥିଲେ, ଉପଦେଶ ଦାନ କରିଥିଲେ, ଏପରି ନେତାମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସ୍ମରଣ କର ଏବଂ ସେମାନେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ଅନୁକାରୀ ହୁଅ ବୋଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଏହା ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ। ଏଇ ଗୃହର କର୍ତ୍ତା ମହାସଂଘ ସ୍ମରଣ କରିବା ଏବଂ ସେମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ, ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଢୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ଅନୁକାରୀ ହେବା ଏହା ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଅଟେ। କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେମାନେ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗର ଯାତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁକରଣ କରିବା, ସେଥିରେ ପରମେଶ୍ୱର ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବେ ଏବଂ ସେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଏପରି ନେତାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା, ଖାଲି ତାହା ମାତ୍ର ନାହିଁ, ଆଉ କୋଉ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା, ଦୟାକରି ଟିକେ ପାଠ କରିବେ। ସେ ପୁସ୍ତକ 10 ପର୍ବର ତାର 32 ପଦ ଟିକେ ପାଠ କରି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। 10 ପର୍ବର 32 ପଦ। ଆଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ନାନା ଦୁଃଖ ରୂପ କଠୋର ସଂଗ୍ରାମ ସହ୍ୟ କରିଥିଲ, ସେ ପୂର୍ବ ସମୟକୁ ତୁମେ କଣ କର? ସ୍ମରଣରେ ଆଣ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରୁଛୁ ଯେ ଆଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ। ଆଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ତାର ଅର୍ଥ, ତୁମେ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲା ପରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ରୂପ କଠୋର ସଂଗ୍ରାମ ସହ୍ୟ କରି ଯୋଉ ଯାଉଥିଲ, ସେ ଦିନ ଗୁଡାକକୁ ଟିକେ ଟିକେ ସ୍ମରଣ କର ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ, ଆମେ ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ, ଆଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ, ଆମର ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ହେଲା ବେଳକୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକ ପକାଉଛୁ, ପରମେଶ୍ୱର ମାନଙ୍କର ସହାୟ ହେଇ ଅଛନ୍ତି। ସେହି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କଡ଼େଇ 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 ଆଣିଅଛନ୍ତି, ସେହି ଦିନ ମାନଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ 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 ସ୍ମରଣ କର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ, ଆମର ନିନ୍ଦା ଅପମାନରେ, ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ସହଭାଗୀ କରି ଆଣିଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଯୋଗାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ସହାୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି, ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆଣିଅଛନ୍ତି। ସେହି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନକୁ ସ୍ମରଣ କର ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ସତରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କେତେ ଅନୁଗ୍ରହ, କେତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଆଣିଅଛନ୍ତି। ସେହି ଦିନ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ମରଣ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛୁ, ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ମରଣ କରୁଅଛୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମତେ ସ୍ମରଣ କରିବାରେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି? ଆମେ ତ ଧୂଳି ମନୁଷ୍ୟମାନେ, ଆମେ ତ ଅଯୋଗ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନେ, ଆମେ ତ ଛାର ମନୁଷ୍ୟମାନେ। ଏ ସ୍ମରଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ନାହିଁ। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ମରଣରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଣିଦିଅନ୍ତି, ସେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ଯଦି ଆମର ସ୍ମରଣରେ ଆଣିବେ ନାହିଁ, ଅଣାଇବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ମରଣରେ ଆଣିପାରିବା ନାହିଁ, କୌଣସି ବିଷୟ ଆମେ ମନେ ପକାଇବା ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ମାନସିକ ମନୁଷ୍ୟମାନେ, ଆମେ ଛାର ମନୁଷ୍ୟମାନେ, ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଆମେ ଶକ୍ତିହୀନ ମନୁଷ୍ୟମାନେ, ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କିଏ ସ୍ମରଣରେ ଆଣିଦିଅନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ସେ ଆମକୁ ସ୍ମରଣରେ ଆଣିଦିଅନ୍ତି। ଟିକେ ଦୟାକରି ପାଠ କରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସୁସମାଚାର ତାର 14 ପର୍ବର 26 ପଦ ଟିକେ ପାଠ କରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। କଣ ଲେଖା ଅଛି? କିନ୍ତୁ ସେହି ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପିତା ମୋ ନାମରେ ତୁମକୁ ପ୍ରେରଣା କରିବେ, ସେ ତୁମକୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯାହା ଯାହା କହିଅଛି
ସବୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେ କଣ କରାଇବେ? ସ୍ମରଣ କରାଇବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଏଇଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଅଯୋଗ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନେ, ଧୂଳି ମନୁଷ୍ୟମାନେ, ଛାର ମନୁଷ୍ୟମାନେ, ଆମେ କୌଣସି ଶକ୍ତି ଆମର ନାହିଁ, ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସ୍ମରଣ କିଏ କରାନ୍ତି? ସ୍ୱୟଂ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର। সেই সত্যময় আত্মা, সেই পবিত্র আত্মা আমাদের জীবনের কথা ন কহিলে, আমাদের জীবনের সে ঘটনা ন দেলে, আমাদের স্মরণরে ন আনিলে আমি কৌশি প্রকার স্মরণরে আনিপারিব না। ହେଲେ এই প্রিয় পরিবার বর্তমান যে ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀକୁ, ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀର ପୂର୍ବତନ ଡିକାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। এইটা ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ। ତାଙ୍କର ଗୁଣ ଚରିତ୍ର ସ୍ୱଭାବକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା, ତାଙ୍କର କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସ୍ମରଣ କରିବା। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଚରିତ୍ର କେତେକ ବେଳେ ବେଳେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭୁଲ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ଭୁଲ ବିଷୟ, ନେଗେଟିଭ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ସ୍ମରଣରେ ଆଣିବା ନାହିଁ, ବରଂ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ଗୁଣ ଚରିତ୍ର ସ୍ୱଭାବ ଗୁଡାକ ସ୍ମରଣରେ ଆଣି ସେମାନେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଯୋଉ ପଥରେ ଚାଲୁଥିଲେ, ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେ ପ୍ରକାର ସେଇ ପଥରେ ଚାଲିବା ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାର ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ମନୁଷ୍ୟମାନେ ହୁଏତ ଆଉ ସ୍ମରଣ କରିନପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣରେ ଆଣନ୍ତି। ଆଉ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି। ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧାରଣ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆଗମନ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ସେ ମରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କବର ଫଟେଇ ଉଦ୍ଧିତ ହେବାରେ ସେ ସ୍ମରଣ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଯେତେ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛୁ ଏବଂ ଆମେ ମରିବା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବା। ତାଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ ଯେତେ ଲୋକମାନେ ଆମେ ଆଉ ବଞ୍ଚିଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆମର ଶରୀର ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯିବ। ମରିକିରି ଉଠିଥିବା ଲୋକମାନେ, ଆମେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ମିଳିମିଶି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା। ଏଇ ଆଶା, ଏଇ ଭରସା ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ହତାଶ ନିରାଶ ନ ହୋଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା, ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ରଖି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା। ସେଥିରେ ପରମେଶ୍ୱର ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଏ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରିୟ ପରିବାର କୁଟୁମ୍ବକୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମୁଁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଆମଙ୍କର ଉଦ୍ୟୋଗ ସମିତିର ସଭାପତି ମହାଶୟ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା ନିଷେଧ କରିବେ। ମଣ୍ଡଳୀର ସମ୍ପାଦକ ମହାଶୟ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା ନିଷେଧ କରିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ମିଳିମିଶି ଯୀଶୁ ଶିଖେଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗ କରିବା। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମୋର ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନମସ୍କାର। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପବିତ୍ର ପିତା, ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ସମୟ ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଅବକାଶ ଦେଇଅଛ, ସୁଯୋଗ ଦେଇଛ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଏଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହଉ ହଉ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଦାସଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଅଛୁ, ବାକ୍ୟ ଯେପରି ଆମମାନେ ନିଜସ୍ୱ କରିବୁ, ବାକ୍ୟର ତଦନୁସାରେ ଜୀବନ ଯାପନ କାଟିବୁ, ସେହିପରି ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଦୟା କର। ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରିୟ ତୁମରି ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ପ୍ରଭୁ ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁ କରୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଇଚ୍ଛା ଅଭିମତ ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତୁମରି ଦାସଙ୍କୁ ନେଇଅଛ। ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ତୁମରି କୋଳରେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ତୁମେ
रखिए बोले आम विश्वास करुचु किंतु प्रभु जागतिक मनुष्य भाव प्रभु आम दुखरे प्रभु मंडली पुणे ग्राम करुचु गौरव करुचु स्वर्गस्थलित कारण पूजा प्रशंसा गौरव महिमा पाइबा पाई तुम्हें ही एकमात्र सभाजन परमेश्वर तेणुक तुम धन्यवाद करुचु प्रशंसा करुचु गौरव करुचु प्रभु दुखरे मध्य तुम्हें मानकर परमेश्वर सुखरे मध्य तुम्हें मानकर परमेश्वर सर्व अवस्था तुमको धन्यवाद देवा पाई तुम्हें आमको कथा कही सकाश तुम धन्यवाद करुचु प्रशंसा करुचु गौरव करुचु स्वर्गस्थलित ए सुंदर परिवार आहार दियो आम मैंने जमंत निज निज अपराध मान को क्षमा करियछु तम तम सकल अपराध क्षमा कर परीक्षा न आण सर्वमंदिर रक्षा कर राजत्व पराक्रम गौरव सदा सर्वदा तुम्हारे हो आमेन। एतबेले पिता परमेश्वर पर्याप्त प्रेम पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट अनुग्रह एवं दया नित्य नित्य साहाय्यकारी धर्मात्मा परमेश्वर सुमधुर चालना प्रेरणा सहभागिता एवं पुणी सदा सर्वदा आम जिते लोक जारु समस्त संगे संगे तथा पृथ्वी प्रत्येक ख्रीष्ट विश्वास विश्वासी मान संगे संगे विशेषकर दुखित परिवार शोकाकुल कुटुंब एवं आम समस्त संगे संगे बाहुल्य भाव हंतु समस्त आसी प्रत्येक को विशेष विशेष धन्यवाद दूची आम छोट भोजन आयोजन कर समस्त जो स्थान में बसी समस्त जो स्थान में बसी हाथ धोना
सूर्यबाबू आउट बटन रेडी करना Hey, Jesus.
নাচে Thank you.